আছে তার যে অ্যাট্রিবিউট, যেখানে আমরা পড়েছিলাম অটো ফিল, সরি অটো কমপ্লিট অন, অটো কমপ্লিট অফ, মেথড কি হয়, মেথড গেট, মেথড পোস্ট, অ্যাকশন, অ্যাকশনের কি কাজ হয়, আর নো ভ্যালিডেট কি কাজ করে, রিকোয়ার কি কাজ করে, তার সাথে সাথে আমরা দেখেছিলাম ফন্ট অসমের আইকন দিয়ে কিভাবে ম্যান্ডেটরি আইকন আমরা অ্যাড করতে পারি। তো লাস্ট ক্লাসে সেগুলো ডিসকাস করেছিলাম। So today our main focus is to discuss about, sorry, so discuss about our input attribute. ইনপুটের যে অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে সেই অ্যাট্রিবিউট গুলো নিয়েই আজকে আমাদের ডিসকাস করব। 1 মিনিট। আমরা আমাদের এলএমএস এ গেলাম, দেখে নিই যে ইনপুট ট্যাগের কি কি অ্যাট্রিবিউট আমাদের কাছে আছে। So many attributes are there for input tag. So move into chapter HTML and CSS, chapter number 8, chapter number 8. Then enter into this chapter. Yes. So form attribute, last class we discussed about the form attributes. Now input type attribute, read only, disable, size, autofocus, pattern, required. এগুলো কিছু কমন দিয়েছে, আগে আমরা এই কমন গুলো দেখি, তারপরে এর বাইরে আর কি কি হয় সেগুলো আমরা আরো ফার্দার ডিটেলসে যাব। ইনপুট অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে এই যে কমন দিয়েছে কি কি, রিড অনলি, ডিসেবল, সাইজ, অটোফোকাস, প্যাটার্ন, রিকোয়ার, এগুলো আমরা স্টাডি করে নিই। তারপরে আমরা যাব যে আমাদের আর কি কি ইনপুটের মধ্যে এক্সট্রা আমরা আর কি কি দেখতে পাবো। এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছে আমাদেরকে। তো আগে দেখি কমন যে অ্যাট্রিবিউট গুলো হয় সেই কমন অ্যাট্রিবিউটস। সো ক্রিয়েট এ নিউ ফোল্ডার, ক্লোজ দিস ওয়ান। In desktop, desktop, your batch code 0941. Create a new folder, 31st March. Then open this folder by using Visual Studio Code. Open Visual Studio Code. Close this folder. আগে থেকে যে ফোল্ডারটা খোলা আছে। Open folder, file, open folder, desktop. Then again desktop folder. Go to 0941, 31st March. Yes, trust this author. Then create a new file like form.html. Then write html:5, hit enter. Then generate one form. So form tag, action, as of now I am not giving any action. Then here I am writing enter name, then create one break tag. Copy this one, enter name, enter address, password, email, date of birth, mobile. Done. Then I am changing that name, pass email, then password, then date of birth. Then I am using file, upload file, upload file, enter age, enter address, then done. So below this name I am using one input type, text, and name and id. Name কেন ইউজ হয় আগের ক্লাসে আমরা ডিসকাস করেছিলাম। আইডি ইউজ হয় যখন আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করব, জাভাস্ক্রিপ্ট আমরা ইউজ করছি না, সো নেমটাকে আমি দিলাম না। দেন ব্রেক, দেন কপি দিস ওয়ান, paste below email id, paste below password, paste below date of birth, paste below
Then upload file, paste below age, paste below this address. For address, I'm not using input type. Instead of input, I am using text area. And text area name ID do not require right now. So deleting this one, column and rows. Already I have discussed what is row and column. Then create one date and input type. I'm using submit. Name and ID not required right now. I am giving the value. Value means button name. Save and creating another button for reset. So input type reset and button name is clear all. So now right click and open this page with live server. So this is my form. Now here I want to implement the attributes which is required for designing this website. So first I am going to use require. আমরা আগের দিনে পড়েছিলাম require কি হয়, require মানে ভ্যালু দিতেই হবে, যদি না দাও তাহলে তোমাকে ফর্মটা সাবমিট করতে দেবে না, তোমাকে দিতেই হবে, ব্ল্যাঙ্ক তুমি ছাড়তে পারো না। তো দিয়ে দিলাম require আর তার জন্য আমরা আইকন দিতেই পারি সেভ বাটন। সো নাও ইট ইজ সেইং দ্যাট প্লিজ ফিল আউট দিস ফিল্ডস। আর এইবার আমি কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই। 1 নম্বর আমি যেটা করতে চাই, এখানে ইমেল আর একটা দিলাম আমরা মোবাইল নাম্বার, মোবাইল। সো মোবাইল ইমেল। সো নাও নেমের জায়গাতে আমি একটুখানি ভ্যালিডেশন দিতে চাইছি। নেমে কি দিতে চাইছি আমরা, নেমে আমরা দিতে চাই যে নেমে যা কিছু লেখা হবে সেটা বড় হাতের হবে, নাম্বার 1। তো হিয়ার আই এম ইউজিং, এটা সিএসএস ইউজ করছি, স্টাইল টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস। সেভ দিস ওয়ান and write whatever you want to write, ছোট হাতের লিখলে এটা বড় হাতেরই নেবে, বিকজ আমি ওখানে ইউজ করে দিয়েছি আপার কেস। একটা আমি ইউজ করলাম যে স্টাইল আপার কেস। দেন এবার আমি চাইছি যে এখানে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12টা অ্যালফাবেট পুট করা যাবে। তা আমরা আরো একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করবো, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্স লেন্থ। ম্যাক্স লেন্থ 12। এই 12 দিলাম, এখানে তুমি 12টার বেশি টাইপ করতে পারবে না, 12টার পরে আটকে যাবে, তুমি আর যতই প্রেস করতে থাকো আর এখানে কিন্তু লিখতে দেবে না। ম্যাক্স লেন্থ অ্যাট্রিবিউট কি করে না, ম্যাক্স লেন্থের কাজ হচ্ছে তুমি একটা টেক্সট বক্সে কতটা ভ্যালু প্রোভাইড করতে চাও সেটা ম্যাক্স লেন্থ দেয়। ওকে, দেন এবার আমরা চাই যে এখানে এ থেকে জেড এর মধ্যেই 12টা লেটার হোক, কেউ 1 2 3 দিতে পারে না। নামের মধ্যে তো আর নাম্বার হয় না, যে কারোর নাম হচ্ছে রাজ 1 2 3। তো নামের মধ্যে আমি চাই যে এটা আমি ফার্স্ট নেম করলাম, FIRST ফার্স্ট নেম, আর একটা আমি করছি এর নিচে লাস্ট নেম। যে নামের মধ্যে আমি চাইছি যে নামের মধ্যে কেউ যেন নাম্বার দিতে না পারে। এখানে এখন নাম্বার যদি আমি লিখি নিয়ে নিচ্ছে দেখো, বাট আমি নাম্বার চাই না, যে নাম্বার লিখলে আমাকে বলবে ইনভ্যালিড, ইনভ্যালিড। তার জন্য কি ইউজ করতে হবে আমাদেরকে, প্যাটার্ন। যে কোনো ভ্যালিডেশন যখন আমরা দেব যে এখানে নাম্বার হবে না বা এখানে এবিসিডি হবে, তার জন্য আমাদের ইউজ করতে হয় প্যাটার্ন। তো আমি এই ইনপুট টাইপের ভিতরে গিয়ে লিখলাম প্যাটার্ন, PATTERN। প্যাটার্ন কি দেবে প্রথমে, প্রথমে দিতে হবে তোমাকে স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে তুমি এর মধ্যে কি দিতে চাও। আমি বললাম বড় হাতের এ থেকে জেড, বড় হাতের এ থেকে জেড এর মধ্যে ভ্যালু হবে। এইবার আমি দেবো যে কটা ভ্যালু হবে, কটা ভ্যালু হবে সেটা কার্লি ব্রেসেসে দাও। ধরো আমি বললাম 12টা, ডান। এবার আমরা যদি এখানে লিখি ধরো 2 3 4, যখন সাবমিট করব আমাকে বলতে প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্টেড ফরম্যাট, ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্টেড ফরম্যাট।
মানে ভ্যালুটা ম্যাচ হচ্ছে না। বোঝা গেল এই যে প্যাটার্নটা কিভাবে ইউজ করলাম? প্যাটার্নটা কি বুঝতে পেরেছো? কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ ভাইয়া, বুঝতে পারছি। বাকিরা? ভাইয়া বুঝেছি। ভেরি গুড। শোনো, এবার আমাকে আহ আমি লাস্ট নেমটা ওই একইভাবে করে দিতে পারি। আচ্ছা, ইমেল আইডির জায়গায় টেক্সট হবে না তো, ইমেল জায়গায় লিখলাম আমরা ইমেল। এবার আমাকে বলো যে আমি মোবাইল নাম্বারটা ভ্যালিডেট করতে চাই, 12 ডিজিটের নাম্বার হবে, অন্য কিছু হবে না। কি করে করবে বা তোমরা বলো আমাকে। আমি বলছি মোবাইল নাম্বারের ঘরে 12টা, 11টা সংখ্যা আমরা লিখতে পারবো। আমি সেটা ভ্যালিডেট করতে চাই, 11টার বেশি করতে পারবো না। তাহলে ম্যাক্স লেন্থ দিতে হবে 11। ম্যাক্স লেন্থ 11 নাম্বার হবে, কিন্তু নাম্বার হবে, অন্য কিছু হবে না। ম্যাক্স লেন্থ দিলাম তো 11, 11 মানে 11টার বেশি লিখতে পারবো না। এইবার আমি চাইছি 11টাই নাম্বার হবে। নাম্বারের টাইপ চেঞ্জ করতে হবে, টাইপে নাম্বার দিতে হবে। টাইপে নাম্বার দিতে হবে? নাম্বার দিলে একটা গন্ডগোল হবে। হ্যাঁ, তো কিভাবে লিখবো সেটা? লিখলাম প্যাটার্ন, পেয়েছি, প্যাটার্ন দিলাম, দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, না, 0 to 9 প্রথমে দিতে হবে। 9 এর মধ্যে কতগুলো, সেটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দেবো যে 11টা। এইবার আমাকে বলো, এটা ঠিক আছে, গুড, এটা বুঝতে পেরেছো? এইবার আমাকে বললো যে না, আমি বাংলাদেশের যে নাম্বার ফরম্যাট হয় না, কিরকম না, প্রথমে 0 হবে, তারপরে 1 হবে। 0 1 প্রথমে লিখতেই হবে, তারপরে গিয়ে আমার আহ বাকি 9টা সংখ্যা হবে। সেটা কি করে করব? রিকোয়ার্ড তো দিয়েছি। এখানে আমরা যে 11টা করেছি, এটা এই যে এখন যেটা তুমি করেছো, এটা যদি আমরা এখন দিয়ে মোবাইল নাম্বার দিই, 11টাই নেবে। 1 2 3 4 5, যেই কেউ কার কম দাও ও বলবে ভুল। এগুলো দিতে হবে। আহ ওইটা 11টাই দিতে হবে না, সেগুলো আমি একটু নো ভ্যালিডেট করে দিই এটাকে। রিকোয়ার্ডটা তুলে দিচ্ছি, এটাতেও রিকোয়ার্ড তুলে দিচ্ছি, নাহলে আমাকে দিতে হবে, নাহলে তো যেতে দেবে না আমাকে। ইমেলটাও রিকোয়ার্ডটা তুলে দিচ্ছি আপাতত। এবার ধরো মোবাইল নাম্বার 1 2 3 4 5 6 7। এবার যদি বলি, বলবে না 11টা হতে পারবে। এবার আমি যদি যে কোনো 11টা সংখ্যা দিই, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, এখন বলছে ঠিক আছে। But আমি চাইলাম তো এটা নয়, আমার নাম্বারটা শুরু হবে 0 দিয়ে, তারপরে 1 থাকতে হবে, তারপরে যে কোনো 9টা নাম্বার থাকবে। বুঝতে পারলে আমি কি করতে চাইছি? কিভাবে করতে পারি দেখো। তো প্রথমে আমরা এখানে গেলাম, গিয়ে বললাম প্যাটার্ন, দাঁড়াও, কেউ জয়েন করছে। তো প্রথমে গিয়ে আমরা বললাম যে 0 থেকে 0 নয়, শুধু 0ই হবে।
একটা, প্রথমে একটা জিরো থাকবে, হয়ে গেল। দেন দেন হচ্ছে কি না, আমার তারপরে ওয়ান থাকবে, আবার দিলাম স্কোয়ার ব্র্যাকেটে ওয়ান। কটা ওয়ান থাকবে? একটা। তারপরে কি থাকবে না, তারপরে 0 থেকে 9 এর মধ্যে যে কোনো 9টা নাম্বার থাকবে। এটা দেখো 11টা নাম্বার হবে, প্রথমে 0 কটা থাকবে না একটা, তারপরে কি থাকবে ওয়ান কটা থাকবে না একটা, তারপরে কি না 0 থেকে 9 এর মধ্যে কি থাকবে না যে কোনো 9টা। এইবার চলো আমার ফর্মে, এবার আমি এখানে মোবাইল নাম্বার দিলাম ধরো 11 ডিজিটের, 1 2 3 11টা। তুমি যদি সাবমিট করো, এগুলোকে তুলে দাও, কারণ এগুলোকে আমি এখন ভ্যালিডেট করছি না। এবার আমাকে বলবে না এটা ম্যাচ হচ্ছে না, প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্টেড ফরম্যাট। এই ফরম্যাটটা ম্যাচ হচ্ছে না। কি হবে এবার? প্রথমে 0 1, তারপর তুমি 8 9টা যে কোনো দিলে, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। এখন আর আমাকে কোনো এরর বলবে না। লুক, এটা হচ্ছে আমরা যখন বাংলাদেশের মোবাইল নাম্বার বা যে কোনো মোবাইল নাম্বার ভেরিফাই করব যে আমার এই ভ্যালু হতে হবে, সেটা হচ্ছে তার কোড। এইভাবে আমরা যে কোনো প্যাটার্নকে, হ্যাঁ বল। সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা দিচ্ছি সেটা হবে, সেটা হতে হবে। আর এই যেটা স্কোয়ার ব্র্যাকেটে দিচ্ছি, আর মানে থার্ড ব্র্যাকেট, আর মানে সেটা হতে হবে, আর সেকেন্ড ব্র্যাকেটে মানে কটা হবে এইটা হতে হবে। ডান দিকেরটা কার্লি ব্রেসেসে বলছে কটা হবে, আমি যদি এখানে লিখি 2, তার মানে কি বলছে 0 হতে হবে কটা, দুটো 0, দুটো 0 হবে। তারপরে এখানে কি বলছি ওয়ান হবে, তারপরে বলছি কটা ওয়ান হবে। আমি যদি বলি 2, তাহলে দুটো ওয়ান হবে। তারপরে বলছি 0-9 মানে 0 থেকে 9 এর মধ্যে হতে হবে, তারপরে বলছি কটা হবে। বুঝতে পারছো এটা মানে কি হবে? এটা মানে কটা হবে, কি হবে, কটা হবে, কি হবে, কতগুলো হবে। বাকিরা বলো এই প্যাটার্নটা বুঝতে পেরেছো কিনা। হ্যাঁ, কি হবে কাটা হবে, এটা মনে রাখতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ, এটা বুঝতে আচ্ছা, পেরেছি। এবার তুমি আমাকে বলো, আমি এখানে এইবার আমি এখানে একটা ফিল্ড দিলাম, এন্টার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে আমি দিচ্ছি টেক্সট। আমাকে বলা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হতে হবে, এখানে লিখে নি, শুরুতে হবে আর কে ভি, শুরুতে আর কে ভি থাকবে, তারপরে 2 2 থাকবে বা আর কে ভি থাকবে, তারপরে যে কোনো 5টা নাম্বার হবে, 1 2 3 4 5 6, এই সরি 5টা। শুরুতে আর কে ভি থাকবে, তারপরে যে কোনো 5টা নাম্বার থাকবে। বলো, তোমরা বলো যেটা আমি কিভাবে ভ্যালিডেট করব। আবার বলি, শুরুতে আর কে ভি লেখাটা থাকবে, তারপরে 5টা নাম্বার থাকবে।
ম্যাক্সিমাম লেন্থ নেব 8, ঠিক আছে, ম্যাক্স লেন্থ নিয়ে নিলাম 8, ভেরি গুড। প্যাটার্নে আর আচ্ছা, এটা কটা হবে? একটা হবে। Good. Clear? আর কেটে দিতে হয়? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা লেটারের জন্য আলাদা আলাদা দিতে হয়। হ্যাঁ, আর এর জন্য আলাদা, কে এর জন্য আমরা দিলাম, হ্যাঁ, এর জন্য দিলাম আলাদা, বি এর জন্য দিলাম আলাদা। তারপরে কি থাকবে? 0 থেকে 4 পর্যন্ত, 0 থেকে 4 পর্যন্ত, বা 0 থেকে 9 এর কম্বিনেশনে যে কোনো নাম্বার যদি করো, মানে 0 থেকে 9 কটা হবে? 5টা। বোঝা গেল? এই প্যাটার্নটা কি বুঝতে পেরেছি সবাই? হ্যাঁ ভাইয়া বুঝতে পারছি। ভেরি গুড। তাহলে আমরা প্যাটার্ন কি হয় বুঝে গেলাম, অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে আমরা বুঝলাম হোয়াট ইজ প্যাটার্ন। না, ম্যাক্স লেন্থ আমরা বুঝলাম হোয়াট ইজ ম্যাক্স লেন্থ। দেন এইবার আমরা বুঝবো ডিসেবল অ্যান্ড রিড অনলি, রিড অনলি অ্যান্ড ডিসেবল। আমি এর জন্য কি করলাম না, এই নেমের ঘরে ফার্স্ট নেম যেখানে দিয়েছি এখানে একটা ভ্যালু দিলাম, ভ্যালু ধরো দিচ্ছি দীপ দাস। আমি যদি ফর্মটা দেখি, এখানে দেখো দীপ দাস দেখাচ্ছে। আমি চাই না যে দীপ দাসটা কেউ এখান থেকে ডিলিট করে দিই, চেঞ্জ করতে পারবে না। অনেক সময় হয় আমরা যখন অনেক ফর্মে যাই, এখানে আমার নামটা দেখায় কিন্তু চেঞ্জ করতে দেয় না। আমাদের ফেসবুকে আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের ইমেল আইডি চেঞ্জ করতে দিচ্ছে না বা নাম চেঞ্জ করতে দিচ্ছে না। হ্যাঁ, রেড চিহ্নটা পরে, রেড চিহ্ন এখানে আমরা দিতে পারবো না, তার জন্য আমাকে একটু ভ্যালিডেশন ইউজ করতে হবে। আপাতত আমি চাই এখানে যেন কেউ কিছু লিখতে না পারে, এটা যেন কাটতে না পারে। তো আমরা কি করলাম, এই ইনপুট টাইপের ভিতরে গিয়ে লিখে দিলাম রিড অনলি। এইবার গিয়ে দেখো এই দীপ দাসটা আমরা এখান থেকে যদি ডিলিট করি, দেখো ডিলিট করতে দিচ্ছে না। এটা আমরা যদি এখন এখান থেকে কাটতে চাই, কাটতে দেবে না। এখানে ক্লিক করো, এর পাশে ক্লিক করতেও দিচ্ছে না, দেখো এখানে পাশে ক্লিক করো, দেখো ক্লিকও করতে দিচ্ছে না। এটা হলো আমাদের রিড অনলি। রিড অনলি মানে তুমি দেখতে পাবে কিন্তু এই ভ্যালুটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। এবার আমি করছি ডিসেবল। ডিসেবল এর কাজ হচ্ছে যে ওই ভ্যালুটার কোনো কাজই নেই, ওটা আমাকে দেখাবে। ও, এখনো জয়েন করে সব, এক মিনিট। ভাইয়া আমারটা দিয়ে ঢুকছে না কেন? আমি নাইজুল বলতেছি, আমার ভাইয়ারটা দিয়ে ঢুকলাম, ঢুকছে না? আমি আমার ভাইয়ারটা। নেটওয়ার্কের কিছু হতে পারে। হ্যাঁ, এইবার আমরা যদি বলি যে না, রিড অনলি নয়, আমি এটাকে করে দিচ্ছি ডিসেবল। এটা রিড অনলি মানে এটাকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না। এবার আমি চাইলাম যে না ভাই, এটার কোনো কাজ নেই, এটা রিড অনলি না করে আমি করে দিচ্ছি ডিসেবল। এবার ডিফারেন্সটা দেখো, ডিসেবলে দেখো কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, দেখো এটা আবছা দেখাচ্ছে এখানে। ডিসেবল মানে এটা তুমি দেখতে তো পাবে এখানে, বাট এর কোনো কাজ নেই, এটা তোমাকে জাস্ট ভ্যালুটা শো করবে। তোমার যদি মনে হয় যে কোনো ফিল্ড শুধু শো করব, শো করব, ওর ভ্যালু নিয়ে আমার কোনো কাজ করার দরকার নেই, শুধু শো করব, সো দেন ওটাকে আমরা ইউজ করব ডিসেবল। অনেক ওয়েবসাইটে থাকে এইরকম আবছা থাকে, এইরকম একটা আবছা মতো থাকে, এটাকেও আমরা বলি এটা ডিসেবল, ডিসেবল করা আছে। তো
তো ডিসেবল আর রিড অনলির মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে, দুটো ডিফারেন্সটা একটু বুঝে নিই যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স তাহলে কি। ধরো আমি এখানে ফর্ম অ্যাকশন একটা পেজে পাঠাই, আমরা আগের দিন যেরকম করেছিলাম সাকসেস বলে একটা পেজ বানিয়েছিলাম। তো ক্রিয়েট ওয়ান পেজ success.html and এখানে আমরা লিখলাম html:5 and write here h1 tag or h2 tag and I'm writing thank you. Then form action আমি লিখলাম success.html, এই পেজে ট্রান্সফার করতে চাইছি and put a name, এটার আমি একটা নাম দিচ্ছি name equal to name and value disable এখন তুলে দিচ্ছি, নরমাল রাখছি। রিফ্রেশ দিস ওয়ান, সেখানে দেখো দীপদাস আমাকে দেখাচ্ছে, সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম, দেন ওহো প্লিজ ম্যাচ দ্য রিকোয়েস্টেড ফরম্যাট, তো আমাকে এটাকে কেটে দিতে হবে প্যাটার্নটাকে, নাহলে হবে না। আমি সাবমিট করলাম, সেভ বাটন, এগুলো রিকোয়ার আছে, রিকোয়ার গুলোকে তুলে দিচ্ছি, নাহলে আমাকে ফর্ম, আচ্ছা ঠিক আছে রিকোয়ার থাক। আমি এখানে ফর্মে গিয়ে নো ভ্যালিডেট করে দিচ্ছি, যে এখন আমি চেক করছি তো নো ভ্যালিডেট, এখন ভ্যালিডেশন যেন না করে, এখন ভ্যালিডেট করার দরকার নেই। এবার আমি দীপদাস লিখেছি, সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম, এবার সেকেন্ড পেজে দেখো এইখানে নেম দেখাচ্ছে দীপদাস, যে নামটা আমরা দিয়েছিলাম। গুড। এবার আমি এখানে করলাম নেমের পরে রিড অনলি। রিড অনলি মানে কি? রিড অনলি মানে ওখানে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, এখানে যে তুমি কিছু কাটো এটাকে কাটতে পারবে না, ডিলিট করতে পারবে না। আমি ঠিক আছে সাবমিট করলাম, তাও দেখাচ্ছে আমাকে দীপদাস, ঠিক আছে, তাহলে ভ্যালুটা এই পেজ থেকে অন্য পেজে হ্যাঁ আমাকে পাঠাচ্ছে। এইবার আমি রিড অনলি তুলে দিয়ে লিখছি ডিসেবল। এইবার ডিফারেন্সটা দেখো, যখনই ডিসেবল করে দেবো এটা এখন ডিসেবল, যখন সাবমিট করছি এই পেজে দেখো নেমের কোনো ভ্যালু পাঠাচ্ছে না। ডিসেবল মানে শুধুমাত্র ওখানে ভিউ তো হবে, কিন্তু ওর ভ্যালু নেই, ওটা নাল, ওটা নাল, ওটা নাল, ওর কোনো ভ্যালু নেই। ও অন্য পেজে যখন সাবমিট করবে অন্য পেজে কোনো ভ্যালু ট্রান্সফার করবে না, নাল, নাল ভ্যালু। So this is the difference between read only and disable. Disable মানে ওইটা তো দেখাচ্ছে আছে, বাট ওর কোনো কাজ নেই এখানে। অনেক সময় উদাহরণস্বরূপ দেওয়া থাকে যে এখানে নাম লিখতে হবে এরকম নাম, এইটা বুঝাচ্ছেন? না ওটা আলাদা, ওটা আলাদা, ওটা আলাদা। এটা হচ্ছে যখন আমরা কোনো ওয়েবসাইটে যাই, কোনো হয়তো আমার প্রোফাইল এডিট করতে, তো কিছু ফিল্ড থাকে যে ফিল্ড গুলো আমাকে চেঞ্জ করতে দেয় না, দেখেছো নিশ্চয়ই, কিছু ফিল্ড থাকে যেগুলো আমাকে চেঞ্জ করতে দেয় না, জি জি হ্যাঁ। সেগুলো হচ্ছে আমার ডিসেবল বা রিড অনলি করা থাকে, সেগুলো আমার ডিসেবল অথবা রিড অনলি করা থাকে। ভাই এটা কিভাবে করব? এই তো যে টেক্সট বক্সটাকে তুমি করতে চাইছো সেখানে গিয়ে ডিসেবল লিখে দেবে, শুধু ডিসেবল লিখে দেবে, তাহলেই হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্যাটার্নের এখানে এতগুলো কি লিখছেন ভাই? প্যাটার্ন গুলো আবার পরে আসছি, একবার বুঝিয়ে দিয়েছি, আবার একবার শেষে বোঝাবো। ওকে, সো ডিসেবল আমরা বুঝলাম যে ডিসেবল এর কাজটা কি। এবার আসছি যে প্লেস হোল্ডার। প্লেস হোল্ডার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন আমরা ফর্ম ফিল আপ করি, তো ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু লেখা থাকে, ধরো ইমেল আইডি পিছনে আমি লিখতে চাইছি প্লেস হোল্ডার এন্টার ইমেল অ্যাড্রেস। দেখো ইমেল আইডি টেক্সট বক্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখো লেখা আছে এন্টার ইমেল অ্যাড্রেস। এন্টার ইমেল অ্যাড্রেস, তো এটাকে কি বলছি আমরা? এটাকে বলছি আমরা প্লেস হোল্ডার। বোঝা গেল প্লেস হোল্ডারের কাজ, যদিও খুব ইজি।
তাহলে আমরা দেখলাম প্লেস হোল্ডার, আমরা দেখলাম ভ্যালু, আমরা দেখলাম প্যাটার্ন, আমরা দেখলাম ডিসেবল, আমরা দেখলাম রিড অনলি, আমরা দেখলাম ম্যাক্স লেন। এবার আমরা এখানে আরেকটা জিনিস করব, যেখানে এজ লিখেছি, এই যে এজ, এজের পরে আমরা দিলাম রিকোয়ার্ড, আর নো ভ্যালিডেটটা এখান থেকে তুলে দিই, ভ্যালিডেশন করতে হবে আমাকে। এটাকে পাসওয়ার্ডটাকে আপাতত তুলে দিচ্ছি, required, হ্যাঁ, আমি বললাম নাম্বার হবে, নাম্বার রিকোয়ার্ড দিতেই হবে তোমাকে। এবার আমি বললাম কারোর বয়স, যে ফর্মটা ফিল আপ করবে 18 বছরের কম বয়স হলে ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে না। সো এটা শুধুমাত্র নাম্বারের জন্য দুটো ফিল্ড আমরা ইউজ করি, বাকি যেগুলো আমরা ইউজ করলাম সেগুলো সবার জন্য ইউজ করতে পারি, বাট নাম্বারের জন্য দুটো ফিল্ড আমরা এক্সট্রা ইউজ করি। ওয়ান ইজ ম্যাক্স, ম্যাক্স বললাম 65 বছর, অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাট্রিবিউট দ্যাট ইজ দ্য মিন, মিন ইজ 18 ইয়ার্স। মানে আমার যে ফর্মটা ফিল আপ করবে তার বয়স, এখানে যদি আমি এজ লিখছি, ধরো কারোর বয়স 12 বছর, সেভ করো। আচ্ছা, এটা তো মোবাইল নাম্বার রিকোয়ার করা আছে, তো কি বলবে? ও বাবা, মোবাইল নাম্বারটাকে তুলে দিই রিকোয়ার্ডটা। ওকে, সো আমরা যদি এবার এখানে দিই এজ, এজ দিলাম ধরো 12 বছর, সেভ বাটনে ক্লিক করো। কি বলছে? ভ্যালু মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 18, 18 বছর বয়স হতে হবে, তা নাহলে হবে না। আমি যদি কারোর বয়স দিচ্ছি 70 বছর, 70 ইয়ার্স, সেভ, বলছে ভ্যালু মাস্ট বি, সরি, ভ্যালু মাস্ট বি লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু 65, 65 বছর হতে হবে, তার বেশি হতে পারে না। তো বুঝতে পারা গেল এই ম্যাক্স অ্যান্ড মিন লেন্থ, ম্যাক্স অ্যান্ড মিন এই দুটো। ভাইয়া কাইন্ডলি আরেকবার একটু বলবেন? নাম্বারটা ম্যাক্স মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 65 বছর বয়স, আর মিনিমাম 18 বছর বয়স। যখন আমরা ফর্মটা ফিল আপ করতে যাব, যদি কারোর বয়স 65, 18 থেকে 65-র মধ্যে না হয়, তখন আমাকে বলবে যে ইনভ্যালিড এজ। তো আমি যদি এখন লিখি 25 দেন সেভ, তো নাও এখন আমাকে বলছে কোনো এরর নেই, এখানে বলছে অ্যাড্রেস দিতে। So in 25 it is not showing any kind of error, but if you put the value as 12, now it is showing the value must be greater than 18, মানে ফর্ম ফিল আপ করার জন্য বয়স হতে হবে 18 বছর। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও। भैया হ্যাঁ বলো। मैं मोबाइल এটা বুঝতে পারিনি भैया। মোবাইলের প্যাটার্নটা, হ্যাঁ भैया। হ্যাঁ প্যাটার্নটা আসছি, আরেকবার বোঝাবো। আচ্ছা ভাই, দেখিনি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যাটার্নটা আমি একবার বোঝাবো, দাঁড়াও এক মিনিট, একটা সফটওয়্যার আমার ডাউনলোড করার আছে। এটা ম্যাথ, ফটোশপ CS6 पोर्टेबल। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली एक बार टॉयलेट करने के नीचे छोड़ेंगे तो ओके, দেন একটু ওয়েট করে, ওকে। ভাইয়া আপনি এতগুলো ফটোশপ ইউজ করেন কেন ভাইয়া? হ্যাঁ, অনেকগুলো ফটোশপ, ওগুলো কি সবই ডাউনলোড করা ভাইয়া? না না, ওগুলো ডাউনলোড করি না, ডাউনলোড করার জন্য আছে, করি না ডাউনলোড। क्या? ওই আমি একটা মেশিনে ইনস্টল করব, তো ডাউনলোড একটু বসিয়ে দিচ্ছি। ওকে, তো চলো প্যাটার্নটা আর একবার বোঝাই, যে বুঝতে পারিনি প্যাটার্ন। আমি চাইছি যে আমি একটা ভ্যালিডেশন দিতে চাই, যে একটা বক্সে যে ভ্যালুটা দেওয়া হবে, শুরুতে 1 থাকবে, তারপরে 0 থাকবে শুরুতে, তারপরে 1 থাকবে, তারপরে যে কোনো 8টা নাম্বার থাকবে, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ফার্স্ট 0, দেন 1, তারপরে যে কোনো 9টা বা 10টা, যে কোনো 10টা নাম্বার আমার থাকবে। এই ভ্যালিডেশনটা আমরা দিতে চাইছি আমাদের HTML এর ফর্মে। তো কিভাবে আমরা দিতে পারি?
সেটা দেওয়ার জন্য আমরা ইউজ করব প্যাটার্ন, PATTERN, প্যাটার্ন, দেন ইকুয়াল টু উইদিন ডাবল কোটেশন। দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, প্রথমে একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট, তারপরে কার্লি ব্র্যাকেট। স্কোয়ার ব্র্যাকেটে আমরা দেবো কি হবে, না আমি বললাম শুরুতে শূন্য হবে, তো শূন্য হবে। কটা জিরো হবে সেটা দেবেন কার্লি ব্র্যাকেটে, তার মানে শুরুতে একটা জিরো হতে হবে। তারপরে কি বলেছে, ওয়ান থাকবে, কটা, তো কি হবে, না ওয়ান হবে। তারপরে দিচ্ছি কটা ওয়ান হবে, না একটা। তারপরে কি, না তারপরে বলছি 0 থেকে 9 এর মধ্যে যে কোনো 9টা নাম্বার হবে। কি হবে, না 0 থেকে 9 এর মধ্যে নাম্বার হবে, কটা হবে, না 9টা হবে। তো এটা যদি আমরা দিই, আমাদের বাংলাদেশের যে মোবাইল নাম্বার সেটা আমরা ভ্যালিডেট করতে পারবো। বুঝতে পারলে প্যাটার্নটা? জি ভাইয়া। যে কোশ্চেন, না ভাই আমি বুঝি নাই। আমি কি করতে চাইছি সিনারিওটা, ভাই আমার যদি 11 ডিজিট হয়, জিরো প্রথমে বুঝতে হচ্ছে, আমার জিরো হচ্ছে আমার হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটে দিতে হবে। ওয়ান নিলাম আমি হচ্ছে ফর হচ্ছে একটা ওয়ান, কিন্তু এখানে দেখতেছি দুইটা ওয়ান, তাহলে না, দুইটা ওয়ান হয় যেটা। এটা মানে হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেটে মানে হচ্ছে কি হবে, কি হবে, আর কার্লি ব্রেসেসে মানে হচ্ছে কটা হবে। কয়টা হবে ভাই, এখানে তো 9টা ডিজিট, তাহলে 9 রাখা উচিত না? 9টা ডিজিট নয়, আমি প্রথমে কি বলেছি, শুরুতে একটা শূন্য থাকতেই হবে। ওকে, তো বুঝতে পারছি সেটা এটা। হয়ে গেল এটা, সেটা হলো এইটা বলছে আমাকে যে প্রথমে একটা শূন্য একটা থাকতেই হবে। আচ্ছা। তারপরে কি বলেছি আমরা, তারপরে বলেছি তারপরে একটা ওয়ান থাকতেই হবে। ও আচ্ছা, এটা ওয়ান। আমাকে বলছে যে ওয়ান থাকতে হবে, কটা থাকতে হবে, একটা। তারপরে আমরা কি বলছি, তারপরে বলছি যে যে কোনো 9টা নাম্বার থাকবে, এই যে এখানে বাকি যে পোর্শনটা, 1 2 3 4 5 6 7 8 আর একটা নাম্বার, তারপরে যে কোনো 9টা নাম্বার থাকবে। তো তারপর এখানে বলছে যে 0 থেকে 9 এর মধ্যে নাম্বার হবে, 0 থেকে 9 এর কম্বিনেশনে যে কোনো হতে পারে, 0 হতে পারে, 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 0 থেকে 9 এর মধ্যে নাম্বার হবে, কটা হবে সেটা এখানে বলছি। আচ্ছা ভাইয়া, এটার সাথে বুলিয়ান ভ্যালুর পার্থক্যটা কি, যে দুইটা বললেন আমার একটু বলতে। আলাদা জিনিস, এখানে বুলিয়ানের কনসেপ্ট আসবে না। আচ্ছা, আর বাংলাদেশে তো ভাই 11 ডিজিট হয়, তাহলে কি নাম্বার হবে 0 to 11? ওইটা তো বাংলাদেশের নাম্বারই আমি ভ্যালিডেট করলাম। বাংলাদেশের নাম্বারের শুরুতে কি থাকে, +88 থাকে ভাইয়া, ওই কান্ট্রি কোড দিতে হবে না? কান্ট্রি কোড আমি আলাদা করে লিখে নেব। এখন বুঝতে পারছি ভাইয়া, এখন বুঝছি ভাইয়া। প্লাস ওটা আমি আলাদা করে লিখে নেব। ঠিক আছে ভাইয়া, এখন বুঝতে পারছি। বাকিরা কি বুঝতে পেরেছো? জি ভাইয়া। ওকে, জি বুঝতে পেরেছি। ভেরি গুড। তো আমরা আমাদের এলএমএস এর যেটা ছিল একবার আসি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাইজ। আজকে কি ভাই একটু হার্ডার টপিক গুলো আজকে পড়ছে নাকি? হ্যাঁ, হার্ড কোথায়, হ্যাঁ তো আমরা রিড অনলি বুঝলাম, আমরা ডিসেবল বললাম, আমরা সাইজটা বুঝিনি। সাইজ মানে হচ্ছে স্পেসিফাই দ্য সাইজ ক্যারেক্টার ইনপুট ফিল্ড। সাইজ এখন ইউজ হয় না, আমরা ম্যাক্স লেন্থ ইউজ করি এখানে, যেটা ম্যাক্স লেন্থ হলো যে কতগুলো সাইজ, কতগুলো ভ্যালু আমরা দেবো, সাইজের ইনস্টেড অফ সাইজ ইউজ তোমার ইউজ ম্যাক্স লেন্থ। দেন প্যাটার্ন আমরা বুঝলাম, রিকোয়ার আমরা বুঝলাম। নাও অটো ফোকাস। অটো ফোকাস শুধু শুধু কাজ হয় না, অটো ফোকাসের জন্য আমাদেরকে জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করতে হয়। এমনি আমরা করতে পারি, অসুবিধা নেই, বাট জাভাস্ক্রিপ্ট দিলেও খুব ভালো আমরা ইউজ করতে পারি। চলো অটো ফোকাসটা একবার দেখি। অটো ফোকাস হচ্ছে যে আমরা যখন ফর্মটা লোড করি, এই যে ফর্মটা যখন লোড হচ্ছে দেখো, মাউস পয়েন্টারটা কোনো জায়গায় কোনো ঘরে নেই। আমি চাইছি যখন ফর্মটা প্রথমবার লোড হবে,
আমার মাউস পয়েন্টারটা যেন এই লাস্ট নেমের ঘরে থাকে, আমার মাউস পয়েন্টারটা যেন এখানে ব্লিঙ্ক করে। তো তুমি যার ঘরে চাইছো যে এটা ব্লিঙ্ক হোক, সে লাস্ট নেম and just write for autofocus. এবার আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি, এই পেজটাকে আবার বন্ধ করে দিই, ক্লোজ দিস ওয়ান, রাইট ক্লিক, ওপেন উইথ লাইট সার্ভার। সো দেখো আমার কার্সারটা লাস্ট নেমের ঘরে ব্লিঙ্ক করছে। তো অটোফোকাস মানে হচ্ছে যখন আমার ফর্মটা লোড হবে তখন কার্সারটা কোথায় থাকবে সেটা বলে দেয় অটোফোকাস। বোঝা গেছে? এটা কি ভাই আমরা মাঝে মধ্যে ইউজ করি, সব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি না মনে হয় অটো ফোকাস? হয়, এটা মাঝে মধ্যে নয়, প্রায় সময় ইউজ করা হয়। আর ধরো আমরা যখন ধরো জিমেলেই গেলাম, জিমেল, অ্যাড অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট, ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ফর মাইসেলফ, ধরো এখানে আমি একটা নাম দিলাম, লাস্ট নেম দিলাম, দেন নেক্সটে ক্লিক করলাম। দেখো আমার ফোকাস করছে কোথায়, যেখানে এররটা আছে। এবার এটা যদি আমরা ফিল আপ করে দিই, এটা ফিল আপ করে দিলাম, দেওয়ার পরে আমি গেলাম এবার নেক্সট করতে। এবার কোথায় মাউসটা কি, কার্সারটা কোথায় ব্লিঙ্ক করবে, যেখানে আমার এররটা আছে। দেখো পাসওয়ার্ডের ঘরে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে অটো ফোকাস, এটা অটো ফোকাস। ফর্মটা যখন প্রথমবারে লোড হচ্ছে কার মধ্যে আছে, এখন ফার্স্ট নেমের ঘরে আছে। এবার আমি ফার্স্ট নেম দিলাম, এবার যখন নেক্সট করছি তখন যে ঘরে এরর, যে ঘরে ভ্যালু দেওয়া হয়নি সেই ঘরে গিয়ে ব্লিঙ্ক করবে, অটো ফোকাস। এটা যে কোনো ফর্মে ইউজ করা হয় উইথ জাভাস্ক্রিপ্ট, অটো ফোকাস উইথ জাভাস্ক্রিপ্ট। আমরা দেখবো পরের দিকে যে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে অটো ফোকাস কিভাবে করতে হয়। বুঝতে পেরেছো অটো ফোকাস কোথায় ইউজ হয়? জি ভাই। নাও এবার আমরা দেখবো যে ইনপুট, সরি আপলোড, ফাইল আপলোড। তো ফাইল আপলোডের জন্য কি হয় না, ফাইল, আমরা যখন এটা করছি ফর্মটাকে যদি আমরা রাইট ক্লিক, ওপেন উইথ লাইট সার্ভার, তো এখানে চুজ ফাইল। তো চুজ ফাইলে আমাকে একটা ছবি আপলোড করতে দিচ্ছে, যে কোনো একটা ছবি আমি আপলোড করতে পারছি। বাট আমরা যখন জিমেলে যাই, জিমেলে আমরা যখন মেলে অ্যাটাচ করি কোনো জিনিস, একসাথে মাল্টিপল কিন্তু আমরা সিলেক্ট করতে পারি, কন্ট্রোল এ দিয়ে সব সিলেক্ট করতে পারি। করছি তো, কিন্তু আমার ফর্মে কেন হচ্ছে না? আমার ফর্মে আমি গেলাম, কন্ট্রোল এ দিলাম, তো হচ্ছে না। তো কন্ট্রোল টিকে একসঙ্গে অনেকগুলো সিলেক্ট করছি, না হচ্ছে না কেন? না কিভাবে করতে হয় ওটা, না ফাইলের একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সেটা হচ্ছে মাল্টিপল। ডান। তো যেই আমি মাল্টিপল দিলাম, এইবার দেখো তুমি কন্ট্রোল টিপে মাল্টিপল বা কন্ট্রোল এ দিয়ে তুমি সমস্ত গুলোকে সিলেক্ট করতে পারো। নাও ইট ইজ শোয়িং দ্যাট 15 ফাইলস আর অ্যাটাচড। ক্লিয়ার? মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউট। এই ছবিগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে কিভাবে দেখবো? ছবিগুলো সেভ করতে গেলে আবার বলি, ডাইনামিক ফিচার যখনই দিতে যাবো তখনই কিন্তু আমাদের লাগবে কোনো একটা ডেটাবেস যেখানে ভ্যালু গুলো স্টোর হবে, আর একটা লাগবে যে ডেটাবেসে ভ্যালুটাকে নিয়ে যাবে। যে কোনো আমরা ফর্ম যখন ফিল আপ করি সেই ফর্মের ডেটাগুলো কোথায় স্টোর হয় না, ডেটাবেসে স্টোর হয়। ডেটাবেস কি কি আছে আমাদের? মাইএসকিউএল ডেটাবেস হয়, MariaDB ডেটাবেস হয়, ওরাকেল ডেটাবেস হয়, মাইএসকিউএল ডেটাবেস হয়। তো এরকম আমাদের MongoDB ডেটাবেস হয়, এরকম DynamoDB ডেটাবেস হয়, PostgreSQL ডেটাবেস হয়। তো অনেক ডেটাবেস আছে। তো তোমাকে একটা ডেটাবেস আগে চুজ করতে হবে যে ডেটাটা কোথায় সেভ হবে। দেন সেকেন্ড, এটা HTML। মানে কি হোস্টিং বুঝায়? হ্যাঁ, হোস্টিং বুঝায়? এটা মানে কি হোস্টিং বুঝায়? না হোস্টিং আলাদা জিনিস। হোস্টিং মানে হচ্ছে যেখানে তোমার ফাইলগুলো থাকবে, সেটা হোস্টিং, আর কিছু নয়। হোস্টিং মানে একটা স্টোরেজ, ডেটাবেস হচ্ছে আলাদা কনসেপ্ট। ভাই যেগুলো বলছেন এগুলো সব সার্ভার নাম না, MongoDB, তারপর হচ্ছে এটা যেগুলো। হ্যাঁ, এই যে আমাদের যেরকম যখন ওয়েবসাইট আমরা তৈরি করি, সো লোকাল হোস্ট, এখানে একটা ডেটাবেস হয়, এই যে PHP MyAdmin, MySQL ডেটাবেস, ইউজার নেম হয় রুট, আর পাসওয়ার্ড কিছু হয় না। গো।
এটা হচ্ছে আমাদের ডেটাবেস, যে ডেটাবেসের মধ্যে কি থাকে, এরকম ডেটাবেস তৈরি করতে হয়, তার মধ্যে টেবিল তৈরি করতে হয়, যে টেবিলের মধ্যে আমাদের রেকর্ড গুলো স্টোর হয়। তো পিএইচপি যেটা হচ্ছে আমাদের একটা ডেটাবেস, মাইএসকিউএল ডেটাবেস, যের মধ্যে ভ্যালু গুলো স্টোর হয়। তা তোমাকে যখনই ডেটা তুমি স্টোর করতে চাইবে, দেন তোমাকে কি ইউজ করতে হবে, একটা ডেটাবেস ইউজ করতে হবে। এবার কাজ হচ্ছে যে তোমার ডেটাবেসে ভ্যালুটা নিয়ে যাবে কি, আমি তো ফাইলটা অ্যাটাচ করেছি এইচটিএমএল পেজে, এই এইচটিএমএল থেকে এটাকে আমার কোন একটা জায়গায় সেভ করতে হবে। কে সেভ করবে, কে সেভ করবে? না কোনো একটা লোকাল প্রোগ্রামিং লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সার্ভার। কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মেবি পিএইচপি, মেবি পাইথন, মেবি জাভা, মেবি সাবলেট, যে কোনো প্রোগ্রামিং, মেবি ডটনেট, মেবি পিএইচপি, মেবি স্কালা, এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ আমরা এইচটিএমএল এ শুধুমাত্র ডিজাইন করি, একই জিনিস আমি বারবার বলি, এইচটিএমএল শুধুমাত্র স্ট্যাটিক, এইচটিএমএল ইউজ টু ডিজাইন স্ট্যাটিক পেজেস, নট ডাইনামিক পেজ। ডাইনামিক মানে যে নিজে কিছু চেঞ্জ করতে পারে, এইচটিএমএল এ কিছু করতে পারে না। এইচটিএমএল কোনো কন্ডিশন চেক করতে পারে না, এইচটিএমএল কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারে না, এইচটিএমএল সার্ভারের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারে না। এইচটিএমএল কি হয় না, একটা পেজ যে ডেটাটা নেবে, নেওয়ার পরে কাউকে একজনকে দিয়ে দেবে, কে না কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যার মধ্যে ডাইনামিক ফাংশন আছে। দিয়ে দেওয়ার পর এবার সেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি করবে না, সে এবার ওটাকে স্টোর করবে বা ডিলিট করবে বা রিট্রিভ করবে। এইচটিএমএল শুধু দেখানোর জন্য, বিহাইন্ড ব্যাক এন্ডে কিচ্ছু করতে পারে না এইচটিএমএল। এক মিনিট। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ কথা বলে নিয়েছি, ওনাকে আমি সিসিতে রেখে মেলও করে দিয়েছি, উনি বলেছেন ঠিক আছে জয়েন করবো কালকে। কালকে উনি 6:30টায় জয়েন করবেন। হুম। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হুম হুম, ঠিক আছে স্যার। না ওর মডিউলস কমপ্লিট হয়নি তো, আমি একটু আগেই চেক করছিলাম। হুম 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 হুম। ওকে, সরি সরি। তো এবার আমি যেটা বলছিলাম যে এবার আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে, তবেই আমি ভ্যালুগুলোকে স্টোর করতে পারবো। আমি তোমাদের বলেওছি যে আমরা আগে ডিজাইন কমপ্লিট করি, তারপরে তোমাদের ডেটাবেসের কনসেপ্ট বা ডেটাবেসের ভ্যালু পিএইচপি দিয়ে কিভাবে স্টোর করতে হয়
যার জন্য আমরা একটা সার্ভার ইনস্টল করি, দ্যাট ইজ আওয়ার ওয়ার্ম সার্ভার অর ল্যাম্প সার্ভার অর জ্যাম সার্ভার, যেটাকে বলা হয় লোকাল হোস্ট বা লোকাল সার্ভার, যেখানে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করি। সেটা পরে আমরা কোনো সময় দেখবো। হ্যাঁ বল। দাদা কোন সার্ভারটা বেশি ভালো, চ্যাম নাকি ওয়ার্ম? বলি, এদের একটা করে ফুল ফর্ম আছে, WAMP। ওয়াম্প মানে হচ্ছে উইন্ডোজ, ডব্লিউ ফুল ফর্ম হচ্ছে উইন্ডোজ, এ মানে হচ্ছে অ্যাপাচে, পিএইচপির জন্য। MySQL, পি মানে হচ্ছে পিএইচপি। তাহলে ওয়াম্পের ফুল ফর্ম হচ্ছে উইন্ডোজ, অ্যাপাচে, MySQL, পিএইচপি। মানে এটা শুধুমাত্র এই সফটওয়্যারটা উইন্ডোজ কম্পিউটারই ইনস্টল হবে। দেন LAMP একই জিনিস, শুধু এল মানে হচ্ছে লিনাক্স, ল্যাম্প মানে হচ্ছে লিনাক্সে ইনস্টল হবে। দেন আরেকটা ভার্সন হচ্ছে MAMP, ম্যাম্প মানে হচ্ছে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেম, এটা শুধুমাত্র ম্যাকেই ইনস্টল হবে। আর একটা সফটওয়্যার আছে যেটাকে বলা হয় জ্যাম্প। জ্যাম্প জ্যাম্পকে কি বলা হয়? জ্যাম্প এক্স মানে হচ্ছে ক্রস প্ল্যাটফর্ম। ক্রস প্ল্যাটফর্মের মানে হলো এই সফটওয়্যারটা ম্যাকে ইনস্টল করা যাবে, লিনাক্সে ইনস্টল করা যাবে, উইন্ডো ইনস্টল করা যাবে, যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে ইনস্টল করা যাবে। Then A full form Apache, M full form MySQL, and P full form PHP, and another P full form is Perl. Perl means এটা ডিজাইন করা হয়েছে Perl প্রোগ্রামিং দিয়ে। So this another P is called Perl. তো বোঝা গেছে এবার কোন সফটওয়্যারটা ভালো? জি দাদা। ভাই আমাদের জ্যাম দিয়েই তো দেখাবেন না? আমি জ্যাম্পও দেখাতে পারি, ওয়াম্পও দেখাতে পারি। আমি ওয়াম্পটাই বেশি ইউজ করি বিকজ ওয়াম্প আমার কাছে আমার বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি মনে হয়। তা তোমার যদি মনে হয় যে কোনো কম্পিউটারে আমি ইনস্টল করব, ইউজ করো জ্যাম। আমি ইউজ করি ওয়াম্প, আমার বেশ ভালো লাগে, এর ইন্টারফেসটা খুব ভালো, বেশ সাজানো গুছানো, এবার এর সঙ্গে মারিয়া ডিবি আলাদা করে আমাকে দেয়, তো ভালো লাগে আমার। আমি যখন লিনাক্স ইউজ করি আমি ল্যাম্প ইউজ করি, ম্যাক কেনার মতো পয়সা নেই। হ্যাঁ, লিনাক্স আর লিনাক্স লিনাক্সে কাজ করলে কেমন হবে দাদা, ভালো হবে? লিনাক্সেই তো কাজ করে, যত ডেভেলপার হয় লিনাক্সই কাজ করে। আমি একটা সময় যখন ডেভেলপমেন্ট করতাম তখন আমি লিনাক্স ইউজ করতাম। উইন্ডোজ শুধুমাত্র আমি রেখেছি একটা কারণে, ওয়ান অ্যান্ড অনলি রিজন ইজ দ্যাট টু ইনস্টল মাইক্রোসফট অফিস। মাইক্রোসফট অফিস লিনাক্সে ইনস্টল করা যায় না। সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি ওয়ান অ্যান্ড অনলি রিজন যার জন্য আমি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমকে ইউজ করি এবং টলারেট করি। যেখানে উইন্ডোজ আমার এই কনফিগারেশনে প্রায় 4 GB 5 GB র্যাম নিয়ে বসে আছে, যে ইন ইউজ 6 GB র্যাম, এই একই জিনিস আমি যদি চালাই লিনাক্সে এর হাফ র্যামও লাগে না। উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমটা শুধু চলতে 4 GB র্যাম রিকোয়ার, ইট রিকোয়ার 4 GB অফ র্যাম। So Linux is the best operating system. Linux, according to me, is the best operating system for each and every one. But Windows is user friendly. Windows হচ্ছে user friendly, যেখানে খুব ইজিলি আমরা কোনো কিছু ডিজাইন করে নিতে পারি। So that's why we always use Windows operating system. And another is that from the very beginning, each and every institution যে আমাদেরকে শেখায় উইন্ডোজে কিভাবে কাজ করতে হয়, উইন্ডোজে কিভাবে কাজ করতে হয়, সেই জন্য আমি উইন্ডোজটাই প্রেফার করি। বাট আমি বলবো যে তোমার যদি মনে হয় একটু সময় লাগবে, তো লিনাক্স করাটা খুব ভালো। আমি হ্যাঁ, আমাদের কোনটা দেখাবেন? হ্যাঁ, ভাইয়া কোনটা দেখাবেন? আপনি কোনটা দেখাবেন? আমি কি আর করবো, উইন্ডোজ করি তো। তা ভাইয়া আমরা উইন্ডোজ শিখবো। আর উইন্ডোজই তো আমরা আছি, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমই তো আছি। দাদা আমি লিনাক্সে চেষ্টা করতেছি দাদা।
করে করে খুব ভালো ভাই। লিনাক্স যখন ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিতে যাবে তারা কিন্তু লিনাক্স ইউজ করে, তার একটা কারণ হচ্ছে লিনাক্স হচ্ছে ফ্রি অফ কস্টে পাওয়া যায়, আর উইন্ডোজ কিনতে হয়। এবার বড় কোম্পানি যখন হয়, কোম্পানির একটা নিয়ম আছে যে তুমি পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ করতে পারবে না। এবার পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ কারণ অডিট হয়, আইএসও বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, যারা কি করে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন, যারা চেক করে যে তুমি সবকিছু প্যারামিটার ফলো করছো কিনা। যদি কোনো জায়গায় তোমার দেখো যে তুমি পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ করছো, তাহলে তোমাকে কোম্পানি ক্লোজ করে দিতে পারে। সেজন্য যত ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি বা বড় বড় কোম্পানি আছে, ম্যাক্সিমাম কোম্পানি ইউজ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম, কারণ তারা চায় না উইন্ডোজ কিনে 10-12 হাজার বা 15,000 18,000 টাকা দিয়ে এক একটা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে রাখতে, তারা চায় না। তো তারা ফ্রিতে ইউজ করতে চায়, সো দ্যাট দ্য রিজন that they use উইন্ডোজ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম। তো লিনাক্স শিখে রাখা সবার জন্য, প্রত্যেকের জন্য লিনাক্স শিখে রাখা দরকার। লিনাক্সের অনেক ভার্সন হয়, পপুলার ভার্সন ইজ লিনাক্স মিন্ট or Linux Cinnamon. Linux Mint is Cinnamon or Mate. You can use Cinnamon or Mate, or you can use Ubuntu. Ubuntu হচ্ছে একদম যেটা আমাদের core features. Ubuntu popular and Cinnamon another Linux based distro. দাদা কালিটা কোনটা? কালি লিনাক্স? কালি লিনাক্স হচ্ছে যারা তোমার ওই হ্যাকিং ট্যাকিং করে বা নেটওয়ার্কিং নিয়ে কাজ করে, তারা কালি লিনাক্সটা বেশি ইউজ করে। ওখানে অনেক নেটওয়ার্কিং এর টুল পাওয়া যায়, যারা নেটওয়ার্কিং নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য কালি লিনাক্সটা। বা যারা ডেভেলপার, হ্যাঁ আমাদের জন্য বেটার কোনটা? তোমাদের জন্য হয় উবুন্টু, না হলে সিনেমান, লিনাক্স সিনেমান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। গুগলে সার্চ করবে লিনাক্স মিন্ট সিনেমান। এই যে এই ইন্টারফেসটা খুব ভালোই, দেখো দারুণ ইন্টারফেস। তোমার যদি মেশিনে 2 GB র্যাম থাকে, সিনেমান ইনস্টল করবে, একদম পুরো ছুটবে, ঘোড়ার মতো দৌড়াবে, খুব ফাস্ট। এখানে ডাউনলোডে যাবে, এখানে মিন্ট ভার্সন পেয়ে যাবে, অল ভার্সনে গেলে আরো ভার্সন পেয়ে যাবে, যে সিনেমান, মাটে, এক্সএফসি। এক্সএফসি হচ্ছে একদম লাইট ওয়েট উবুন্টু অপারেটিং সিস্টেম মিন্ট। এটা ধরো চলার জন্য তোমার র্যাম কত লাগবে? 250 MB। মানে তোমার যদি 1 GB র্যাম থাকে কম্পিউটারে, তুমি এক্সএফসি ইনস্টল করবে, পুরো স্মুথ, একদম একদম স্মুথ রান হবে তোমার ল্যাপটপ। যাদের পুরোনো ল্যাপটপ উইন্ডোজ ইনস্টল করে যারা ভুগছে যে খুব স্লো চলছে, ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে, কাজ করতে পারছে না, তারা এক্সএফসি অথবা মাটে ইনস্টল করবে। আর যারা বলছে যে 4 GB মতো র্যাম আছে, তাদেরকে বলবো সিনেমান ইনস্টল করো। আর যদি ভাই বলো এটা আপনি আমাদের দেখেন। আর যদি বলো উবুন্টুর আমরা একদম অরিজিনাল ফ্লেভার নিতে চাই, এই সিনেমান কি করেছে, উবুন্টুটাকে মানে কাস্টমাইজ করে একটা তৈরি করেছে। যেমন অ্যান্ড্রয়েড কে কাস্টমাইজ করে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের মানে ইউআই জেনারেট করে, যেমন রেডমির এমআই ইউআই, তারপরে ভিভোর ফান টাচ ওয়েস, এরকম আলাদা আলাদা তোমার আছে। তো এই উবুন্টুর যদি ফ্লেভার পেতে চাও, তাহলে এক উবুন্টু নেবে, উবুন্টু ডাউনলোড করে নেবে। এলটিএস মানে লং টার্ম সাপোর্ট, সবসময় ইনস্টল করবে এলটিএস। এলটিএস মানে লং টার্ম সাপোর্ট, যেটা ওখানে ডেট দেওয়া থাকে যে কত কত পর্যন্ত এর সাপোর্ট আছে, 2020, 30, 5 ইয়ার্স, 10 ইয়ার্স, এরকম দেওয়া থাকে। এই যে এখানে পেয়ে যাবে আইএসও ভার্সন, কবে রিলিজ হয়েছে, ডাউনলোড করো, ইনস্টল করো। চলো আমি আর দেখাচ্ছি না, কেটে দিলাম। এটা দেখাইতে তো ভাই একটা ক্লাস লাগবে, ঠিক না ভাই? ওটার জন্য আমার মেশিনে তো আগে ইনস্টল করতে হবে। ভাই এটা কারো যদি ডোমিনোস নিয়ে কিনা থাকে, তাই তো তার লোকাল সার্ভারের জন্য কি ওরি দেওয়ার দরকার আছে? কিচ্ছু দরকার নেই, এটা তো কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম। কম্পিউটারে আমরা উইন্ডোজ ইউজ করছি, না করে আমরা লিনাক্স ইউজ করব। একদমই তাই, একদমই তাই। চলো আমরা ওখান থেকে স্কিপ করে বেরিয়ে এলাম। তো আমরা আছি আমাদের কোডে।
তো আমরা কি বুঝলাম না, আবার একবার রিক্যাপ করি। সো ফার্স্ট উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাক্স লেন্থ মানে একটা টেক্সট বক্সে কতগুলো ভ্যালু পুট করতে পারবো। সেকেন্ড আমরা বুঝলাম প্যাটার্ন, যে কোন ধরনের ভ্যালু ইনসার্ট করতে পারবো। থার্ড বুঝলাম আমরা ডিসেবল অ্যান্ড রিড অনলি। তারপরে আমরা বুঝলাম অটো ফোকাস, যে অটো ফোকাসের কাজ। দেন ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্লেস হোল্ডার, যেটা প্লেস হোল্ডারের কি কাজ না, প্লেস হোল্ডারের কাজ হচ্ছে যে আমার পেজটার যে টেক্সট বক্সটা তার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে লেখা আছে এন্টার ইমেল আইডি, দিস ইজ মাই প্লেস হোল্ডার। অটো ফোকাস হচ্ছে যখন পেজটা লোড হবে কোথায় গিয়ে আমার কার্সারটা ব্লিঙ্ক করবে। ডিসেবল এর কাজ হচ্ছে লেখাটা তো দেখাবে বাট কোনো কিছু চেঞ্জ করা যাবে না। দেন উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ার্ড, সেটা আমরা করেছি। ম্যাক্স লেন্থ অলসো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাল্টিপল, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাটাক মাল্টিপল ক্লায়েন্টস then use multiple. Then max and min for input type number. Max and min means you should enter the value between these two values. And then আর কিছু নেই, এগুলোই। তো আমরা এই জিনিসগুলো আজকে বুঝলাম। বলো, কারোর কোনো জায়গায় কোনো অ্যাট্রিবিউটে যদি কোনো কনফিউশন থাকে, you can ask me question right now. যদি বুঝে যাও, so next we will move on to the next আচ্ছা, module. আমার হচ্ছে দুটো প্রবলেম হচ্ছে। একটা হচ্ছে আমি লাইভ সার্ভার করতে পারছি না, আর একটা হচ্ছে যে আমি একটা পেজ থেকে যখন আরেকটা পেজে যাব তখন সেটা সে নিচ্ছে না। একটা পেজে যাবে তখন তোমাকে অ্যাকশনে গিয়ে পেজের নামটা দিতে হবে। ফ্রম অ্যাকশনে যে পেজের নাম দিতে হবে। হ্যাঁ, যে পেজের নামটা দিলে সেটা যেন তোমার ফোল্ডারে থাকে। তাহলে এটা আমি লিংকে কোনোভাবে ধরাই দিলে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এটা কোনো লিংকের মাধ্যমে ধরাই দিলে হচ্ছে না? না 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 না, তোমাকে একটা পাথ দিতে হবে যে তোমার ফাইলটা কোথায় আছে। আচ্ছা, আমার একটা ফাইলের ভিতরে 3-4টা ফাইল করছি, এখন ওকে তো আমি শো করাতে পারছি না, এটা একটু যদি দেখাই দিতেন। বুঝলাম না। আহ, আমি আমি ধরেন আমার 3 থেকে 4টা পার্ট আছে আমার একটা ওয়েবসাইটের, এটাকে কি হ্যাঁ, বলি, যেমন হোম, ফোল্ডার। টাচ, হ্যাঁ, তারপরে লগ ইন, কন্ট্যাক্ট, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এখন আমি হোমের জন্য তো আমার কোনো ঝামেলা হচ্ছে না, index.html দিলে এটা হচ্ছে, বাট আমি যখন লগইনে যাচ্ছি, লগইন পেজটা দিয়ে যাচ্ছি, আমি পেজটা আমি এখান থেকে শো করাতে পারছি না আপনার ওই যে ভিজুয়াল যে কোডটা আছে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে, যার কারণে আমি ঝামেলায় পড়ে যাচ্ছি। না না, প্রথম পেজ তো index.html। জি জি জি। এইটা প্রথম পেজে তোমাকে লিংক করে দিতে হবে অ্যাঙ্কার ট্যাগ দিয়ে। আচ্ছা, ধরো আমি চাইছি লগ ইন পেজে যাবো, login.html। জি এখানে আমরা লিখলাম লগ ইন, LOGIN। জি এখানে আমাকে লগ ইন, আমি তাহলে লগ ইন পেজে যাবো, তো লগ ইন নামে আমাকে একটা পেজ তৈরি করে রাখতে হবে তাহলে আগে থেকে। জি। এবার লগ ইন পেজে আমরা কিছু কোড লিখে দিলাম। ধরো আমি লিখছি h1 ট্যাগ অ্যান্ড হ্যালো লগ ইন, হ্যালো লগ ইন। এবার আমরা যদি প্রথম পেজ থেকে ওপেন করি লাইভ সার্ভারে, এখানে লগ ইনে ক্লিক করলেই তো আমি লগ ইন পেজে চলে আসছি। আচ্ছা, আমি আমার এটা হচ্ছে না, তারপর আমি নেক্সট ক্লাসেও যদি এটা না পারি আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই দেখাবো। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে আমার সেই লাইভ সার্ভারটা আমি করতে পারছি না। লাইভ সার্ভার তুমি এখানে এক্সটেনশন, এই যে এক্সটেনশন আছে এখানে গিয়ে দেখো ইনস্টল সেকশনে লাইভ সার্ভার তোমার ইনস্টল আছে কিনা এখানে। ইনস্টলে যাবে তাই না? না, এই যে এক্সটেনশনে ক্লিক করলে এখানে দেখো লাইভ সার্ভার দেখাচ্ছে কিনা। এক্সটেনশনে গেছি, ইনস্টলে যাবে এবারে? না না, দেখাচ্ছে তোমাকে লাইভ সার্ভার এখানে দেখাচ্ছে, যেমন আমার এখানে দেখাচ্ছে, না তোমাকে না কি না, দেখাচ্ছে? আমাকে এখানে দেখাচ্ছে না। যদি না দেখায় তাহলে সার্চে গিয়ে লেখো লাইভ সার্ভার, LIVESERVER, লাইভ সার্ভার। দেন এখানে দেখে নেবে ঋত্বিক দে যে ডেভেলপ করেছেন, ওনার নাম ঋত্বিক দে, এখানে ঋত্বিক দে লেখা আছে কিনা। আর এখানে ইনস্টল বলে একটা বাটন থাকবে, ইনস্টল করে দাও, আচ্ছা আচ্ছা। তাহলেই তোমার লাইভ সার্ভার কাজ করবে।
ওকে, এবার আমরা দেখব আর দুটো অ্যাট্রিবিউট। এই অ্যাট্রিবিউট কি কি হয়, এর আরো যদি তোমার রিসোর্সের দরকার হয় গুগলে গিয়ে লিখবে HTML ইনপুট টাইপ অ্যাট্রিবিউট, W3 স্কুল চলে যাবে, এখানে পেয়ে যাবে যে কত অ্যাট্রিবিউট হয়, যেমন প্যাটার্ন, রিড অনলি, টেক্সট, হিডেন, প্লেস হোল্ডার, অল ইনপুট টাইপ অ্যাট্রিবিউট। এই যে এখানে আলাদা আলাদা দেওয়া আছে বাটন, চেকবক্স, কালার, ডেট, ইমেল, ফাইল, হিডেন, ইমেজ, নাম্বার, রেডিও, সার্চ, যতগুলো হয় সবার দেওয়া আছে। এবার এখানে ক্লিক করলে তুমি পেয়ে যাবে প্রত্যেকটার ব্যাপারে। ধরো আমি চাইছি টেক্সট, ইনপুট টাইপ টেক্সট অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট, TEXT, ইনপুট টাইপ বাটন টেক্সট। So text ID and name by default, then আর কিছু দেয়নি, নিচের দিকে থাকার কথা, শুধু আইডি অ্যান্ড নেম, আইডি অ্যান্ড নেম, আইডি অ্যান্ড নেম, আইডি নেম, আইডি নেম, আইডি নেম। স্যার রেডিও বাটনটা দেখাবেন স্যার? না আর দেয়নি, আইডি নেমই এরা বেশি ইউজ করে, আইডি অ্যান্ড নেম। হ্যাঁ কি বলে, এই যে এখানে দিয়েছে দেখো, ম্যাক্স আর মিন, আর একটা স্টেপ, আর একটা হচ্ছে ভ্যালু। হ্যাঁ কি বলে, রেডিও বাটন। জি জি। রেডিও বাটনের কাজ হচ্ছে গোল গোল যে চিহ্নগুলো থাকে, ধরো আমি একটা কোশ্চেন পেপার তৈরি করছি, আমরা যখন আমাদের এলএমএস থেকে পরীক্ষা দিই, এলএমএস থেকে আমরা যদি দেখি এখানে পরীক্ষা যদি যাই অ্যাসেসমেন্ট, এই যে দুটো কোশ্চেন, HTML ড্যাশ ভ্যালিডেশন বেসিক, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা সিলেক্ট করা যাবে, দিস ইজ রেডিও বাটন। সো এটা কিভাবে করতে পারি, উপরে কোশ্চেন থাকবে, দেন আমরা কিভাবে এটা ডিজাইন করব। So simple radio button. So therefore I am creating a new page and write here QUESTION question.html and write here HTML:5, and first I am writing one question. So for each 4 tag, what is the full form of HTML? Then below I am writing option, input type radio and name Q1, name দিতেই হবে, and outside this input I am writing hypertext, markup language, or whatever you want to write. Then create break, then copy this one, paste, done, then save, right click, opens light server. Look, what is the full form of HTML? You can select only one, then we can design one next button. So in below I am creating one input type and I am writing where submit, and button name next. So next button, you can place this button in right side. So বাটনটাকে আমরা স্টাইল দিয়ে রাইটে সরিয়ে দিতে পারি। তো তার দিকে চলে গেলাম, নেক্সট পরেরটা চলে যাবে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, বোঝা গেছে কি হয় রেডিও বাটন। নেম স্যার Q1 দেওয়ার মানে স্যার? নেম মানে কোশ্চেন 1, এটা কোশ্চেন 1। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। You can put any name, you can put any name. আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। বলো, আর যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে, যতটা করালাম সেই রিলেটেড কারোর যদি কোনো কোয়েরি থাকে, কোনো কোশ্চেন থাকে, আমাকে করো। রেডিও কোনটা বলো তো? হ্যাঁ,
আচ্ছা W3 হ্যাঁ বললাম যে তুমি ইনপুট টাইপের যত কিছু অ্যাট্রিবিউট হয় সেগুলো তুমি যদি জানতে চাও তুমি লিখবে ইনপুট টাইপ অল অ্যাট্রিবিউট। মানে আমি যা দেখালাম তার বাইরেও তোমার যদি মনে হয় ইনপুট টাইপ অ্যাট্রিবিউটস ইন HTML। W3 স্কুল থেকে তুমি একটা লিস্ট অফ অ্যাট্রিবিউট পেয়ে যাবে। নিচের দিকে তুমি স্ক্রোল করবে, এখানে দেওয়া আছে যে ভিডিও ইনপুট টাইপ ফাইল, ফাইলের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, ইনপুট টাইপ ইমেজ, ইমেজের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, ইনপুট টাইপ মান্থ তার অ্যাট্রিবিউট কি হয়, নাম্বারের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, দেন পাসওয়ার্ডের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, রেডিও বাটনের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, রেঞ্জের কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়। তো ট্রাই ইট করলেই তুমি দেখতে পাবে যে অ্যাট্রিবিউট কি কি। এই যে এটা হচ্ছে ইনপুট টাইপ, এই যে দেখো এই যে এটা হচ্ছে রেঞ্জ, এটাকে রেঞ্জ বলা হয়। অনেক ওয়েবসাইটে থাকে এরকম টেনের ভলিউম বাড়ানো যায়, ভলিউম কমানো যায়। So if you want to create this type range, তো তোমার কি করতে হবে না ইনপুট টাইপ রেঞ্জ, দেন তোমাকে দিতে হবে মিনিমাম ভ্যালু অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। মিনিমাম কত, ম্যাক্সিমাম মানে একদম শেষ ভ্যালু 50। এবার যদি বলি এটা টানলে এটা বাড়া কমা করবে, তার জন্য পারবে না, HTML পারবে না। So you need to use JavaScript. You need to use JavaScript. So তার জন্য তুমি যদি আরো জানতে চাও সেজন্য আমি বললাম you can use input type range, and here you need to put these two values, minimum and maximum. So min value is 0 and max value is 100. Right click, open with live server. So look, so this is my range. সেখান থেকে তুমি সেগুলো আরো জানতে পারো। এটাই বললাম যে তোমার আরো যদি জানার ইচ্ছা হয় এর বাইরে রেডিও বাটনে কি কি অ্যাট্রিবিউট বা পাসওয়ার্ডে কি কি অ্যাট্রিবিউট হয়, সো ইউ ক্যান গো থ্রু দিস মডিউলস W3 স্কুল। বুঝলে? বুঝলাম না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ করে দেখাতে আরো বেশি বুঝতে পেরেছো। ওকে, সো নেক্সট তাহলে কি হলো, আমরা আমাদের কমপ্লিট করলাম HTML চ্যাপ্টার ফুল কমপ্লিট করলাম। We have successfully completed our HTML chapter. Whatever content are there, আমরা সবগুলো দেখলাম। এবার আমাদের 9 নম্বর চ্যাপ্টার কি আছে, অ্যাডিশনাল রিসোর্সেস। এখানে কি আছে, দুটো প্রজেক্ট আছে যেগুলো তোমাকে করতে হবে। তিনটে এডিটরের নাম বলা হয়েছে, যেমন আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও ইউজ করছি এরকম আরো এডিটর আছে, সেরকম কিছু এডিটর বলা হয়েছে। কিছু বই PDF বুকস এর কথা বলা হয়েছে, তোমার যদি মনে হয় আরো আমার লার্নিংস এর দরকার, কিছু বই আছে। তো চলো আমরা দেখি বুকস। সো বুকস এ ক্লিক করলাম। So from here you can download any kind of PDF books related to your web designing. So like web designing with HTML and CSS, 307 pages are there, 34 MB size. And then learning web designing, learning, so many books are there. You can download any books according to your need, and you can go through this book. এটা একটা বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছে, দুটো ওয়েবসাইট দিয়েছে। যে আমরা তো আমাদের LMS এ পড়লামই, LMS এর বাইরেও তো আরো অনেক কিছু নলেজ থাকতেই পারে। W3 স্কুল তোমরা ফলো করবে। আরো কিছু দুটো ওয়েবসাইট এখানে দিয়েছে, একটা html.com দেওয়া আছে একটা ওয়েবসাইট, আর একটা হচ্ছে কিউকিট, কিউকিট বোধহয় স্পেলিং হচ্ছে কুইকিট, কুইক স্পেলিংটাই এটা, কুইকিট। তো কুইকিটে গেলে এখানে দেখো সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। So left hand side it is showing all the HTML কি হয়, কমেন্ট কি হয়, ফর্ম কি হয়, টেবিল কি হয়, আইফ্রেম কি হয়, লেআউট কি হয়, HTML এর ট্যাগ কি কি আছে, সুন্দরভাবে দেওয়া আছে।
ধর আমি এইচটিএমএল ফর্মের ব্যাপারে একটু পড়তে চাই, জাস্ট ক্লিক এইচটিএমএল ফর্ম। সেখানে দেখো সুন্দর করে ফর্ম, তার ভিতরে লিখতে হয় ইনপুট ট্যাগ, তার ব্যাপারে কিছু দেওয়া আছে। এখানে দেওয়া আছে রেডিও বাটনের কাজ, চেক বক্সের কাজ, সাবমিট বাটনের কাজ, ওই মাল্টি সিলেক্ট লিস্ট যেটা আমরা ড্রপ ডাউন মেনু তৈরি করেছিলাম, টেক্সট এরিয়া, ফর্ম অ্যাকশন কি হয়, এই যে অ্যাকশন যেটা আমরা বুঝেছিলাম, মেথড কি হয়, গেট কি হয়, পোস্ট কি হয়। তো সুন্দর টেবিল, যদি টেবিলের ব্যাপারে তোমার জানা দরকার হয়, এটা একটা টিউটোরিয়ালস। করা আছে, হ্যাঁ করা আছে, করা আছে, হ্যাঁ করা আছে। হ্যাঁ, এবার দেখো এখানে html.com একটা ওয়েবসাইট, এখানেও দেখো সুন্দর করে দেওয়া আছে, একদম এ টু জেড সমস্ত ট্যাগ দেওয়া আছে। আমরা যা যা ট্যাগ শিখলাম, এবার এতে গেলে দেখো অ্যাঙ্কার ট্যাগ, অ্যাব্রিভিয়েশন ট্যাগ, অ্যাক্রোনিম ট্যাগ, অ্যাড্রেস ট্যাগ। অ্যাক্রোনিম আর নেই, এটা এখন হয়ে গেছে, অবসোলিউট হয়ে গেছে। অ্যাড্রেস ট্যাগ, অ্যাপ ট্যাগ, অ্যাপলেট, এরিয়া, আর্টিকেল, অ্যাসাইট, অডিও, প্রায় এগুলো সবই দেখেছি আমরা, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট। বি ট্যাগ, বোল্ড ট্যাগ, বেস ফন্ট, বিডিআই, ভিডিও, এগুলো সমস্ত ট্যাগ এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে এই ওয়েবসাইটটা html.com। এবার তোমার যদি মনে হয় ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা আমার ভালো লাগছে না, আমি অন্য এডিটর ইউজ করবো, এখানে 3টে এডিটর বলেছে। একটা এই টেক্সট এডিটর 1, এই এডিটর কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। আমি পার্সোনালি এগুলো একদমই, আমি ইনস্টলও করেছিলাম, একদম বোরিং এডিটর। এটা একটা এডিটর দিয়েছে কি, এই এডিটরটা আমার দিয়েছে ব্র্যাকেট। ওই এডিটরটা ভালো, ব্র্যাকেট এডিটরটা খুব ভালো, মাঝখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার এটা চালু করেছে। তো এটা ইউজ করতে পারো, একবার একবার ট্রাই করতে পারো। ব্র্যাকেটটা ওপেন সোর্স, ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের মতোই, এটা ডাউনলোড করে একবার ইনস্টল করতে পারো। আর একটা এডিটর কি দিয়েছে, এটা দিয়েছে ওপেন এলিমেন্ট। একদম একদম বাজে এডিটর ওপেন এলিমেন্ট, তুমি চাইলে ডাউনলোড করে একবার ইউজ করতে পারো। আমি ডাউনলোড করছি না, বিকজ শুধু শুধু কম্পিউটারের মেমোরি বাড়িয়ে লাভ নেই। এটা একটা ব্লু গ্রিফন বলে এডিটর আছে, আমার কাছে পপুলার এডিটর হচ্ছে সাবলাইম টেক্সট অ্যান্ড ভিজুয়াল স্টুডিও কোড। এটা একটা দিয়েছে ব্লু গ্রিফন, চাইলে তুমি এটাকে ডাউনলোড করে একবার ইনস্টল করে দেখতে পারো। জি স্যার, সাবলাইম টেক্সট আর এই যে ভিডিও, যে আপনার ভিডিও যে ভিজুয়াল যেটা আছে, ওইটার হ্যাঁ মধ্যে ভালোটা নেই স্যার বর্তমানে। হ্যাঁ, এই যে কাজ ভিজুয়াল খুব স্টুডিও স্মুথ স্যার। ভালো, সাবলাইম খুব লাইট ওয়েট, অ্যান্ড ভিজুয়াল স্টুডিও সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ভিজুয়াল স্টুডিও। তো এই ছিল আমাদের এই 9 নম্বর চ্যাপ্টারটার কন্টেন্ট, কিছু নেই 9 নম্বর চ্যাপ্টারে। তাহলে আমরা সাকসেসফুলি এইচটিএমএল কমপ্লিট করলাম। তো নেক্সট সেশন আমি যেটা করব, তোমরা আগে ভালো করে পড়ো 8 নম্বর চ্যাপ্টার 9 নম্বর চ্যাপ্টার পর্যন্ত। নেক্সট সেশনে আমি একবার রিক্যাপ করব ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং টু এন্ড, যে আমরা কি শিখলাম। এই মিনহোয়াইল যত আমার রেকর্ডেড ভিডিওস আছে, সো গো থ্রু অল দ্য ভিডিওস অ্যান্ড সেগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো, যে আমরা কি কি ট্যাগ শিখলাম, what are those attributes which we try to understand in your lessons। তারপরে আমি নেক্সট ক্লাসে একবার রিক্যাপ করব 30 to 40 minutes, then we'll move into our next session, that is CSS. So CSS we have total 4 lessons, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 is the examination. So 1, 2, 3, 4, 5 lessons are there CSS এ। আমরা পরের দিন CSS এ মুভ করব। স্যার আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কয়টা থেকে শুরু হবে? হ্যাঁ, নেক্সট সেশনটা তোমাদের স্টার্ট হচ্ছে রাত্রি কটা 10টা থেকে, তাই তো? 10টা থেকে বাংলাদেশ সময় 10টা। মঙ্গল আর বৃহস্পতি স্যার। হ্যাঁ, ডেটটা একই থাকছে, মঙ্গল বৃহস্পতি, টাইমটা শুধু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। বলুন স্যার, আর কিছু কোশ্চেন থাকলে বলুন।
আচ্ছা, দু তিনটে কোশ্চেন আছে। বলো, দু তিনটা কি কোশ্চেন আছে বলো। ও, আজকে আমার মিটিং কেমন হয়েছে? আরে মিটিং এর কথা বলো না, কেন মিটিং ছিল জানো? ওই দেখো তোমায় দেখাই যে মিটিংটা কিসের জন্য। এই যে মিটিংটা হচ্ছে এডব্লিউএস আমি পড়াশোনা করিনি। এটা নয়, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস। হ্যাঁ, 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 এই যে এটা নয়। আহ এটা তো এরা কি করছে, মানে মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। পড়াশোনা করছি না বলে প্রথম তো হচ্ছে আমাকে মেল পাঠাচ্ছে, মেলে যখন রিপ্লাই হয়নি, আজকে মিটিং হলো যে কেন আমি পড়ছি না। এই যে এটাই হচ্ছে মিটিং এর মেন বক্তব্য ছিল আজকে। এই যে 31 6:30 থেকে 7টা পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল। তো কি আর করা যাবে, আপাতত কমপ্লিট করে দিয়েছি আজকে বসে বসে আমার এডব্লিউএস পড়াশোনা। না, এডব্লিউএস তুমি নিজে পড়বে, পড়ার পরে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে, ভেন্ডার এক্সাম যেটা বলি। প্রথম পরীক্ষাটার ফিজ হচ্ছে আহ, তোমার 10,000 টাকা। আর তিনটে পরীক্ষা হয়। যদি এখানে দেখো AWS সার্টিফিকেশন, এটা হচ্ছে সার্টিফিকেশনের পার্ট। সবার প্রথম ফাউন্ডেশনাল, এটা সবাইকেই করতে হবে, এটা সবাইকেই করতে হবে। ক্লাউড প্র্যাকটিশনার, এটা আমি পাস করেছি। এরপরে কি হবে? 10,000 টাকা, 10,000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে এই তিনটে হয়। তুমি এবার কোন স্ট্রিম চুজ করবে, আর্কিটেক্টে যাবে নাকি অপারেশনে যাবে নাকি ডেভেলপার হিসাবে যাবে? আমি চুজ করেছি এটা, আর্কিটেক্ট। আর্কিটেক্টে আমার এটা হচ্ছে নেক্সট এক্সামিনেশন, সলিউশন আর্কিটেক্ট। এটা 15,000 টাকা। এটা পাস করার পর এটা হচ্ছে প্রফেশনাল, সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল। হুম, হ্যাঁ, ডেভেলপার ওখানে 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 দেখায় তোমার বিপিসি, কিভাবে বিপিসি ক্রিয়েট করতে হয়, পাবলিক বিপিসি, প্রাইভেট বিপিসি, ডায়নামো ডিবি। দেন তোমার ওখানে দেখায় বিভিন্ন ডেটাবেস যে কিভাবে কাজ করতে হয়। তারপরে ওখানে আছে ক্লাউড টেলের কাজ আছে, অনেক সার্ভিসেস আছে। তো সেগুলো দেখায়। দেন ডকার ডকার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়, ল্যামডা ফাংশন, হাউ টু এক্সিকিউট ল্যামডা ফাংশন, EC2 ইনস্ট্যান্স, হাউ টু ক্রিয়েট EC2 ইনস্ট্যান্স, S3 বাকেট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয়, অটো স্কেলিং কিভাবে করতে হয়, দেন ইলাস্টিক লোড ব্যালেন্সারের কিভাবে কাজ হয়, এগুলো তোমার দেখায় ওখানে। Total 200 services are there. At first, it was 70 services. Then they added more services. It was last 150 services are there. Now at present, more than 200 services are there in AWS, Amazon Web Services. More than 200 services are there. হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রোগ্রামিংই তো। প্রোগ্রামিং এর কি কর, তোমার একটা ওয়েবসাইট ধরো তৈরি করলে, সেটা কি করতে হবে, তোমাকে ডিপ্লয় করতে হবে, মানে ওয়েবসাইটটা তোমাকে ইয়ে করতে হবে কোথাও, আপলোড করতে হবে, তবেই তা দেখতে পাবো আমরা। তার জন্যই তো আমাদেরকে ইউজ করতে হবে ওই S3 বাকেট।
S3 বাকেট কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় না করতে হয় সেগুলোই দেখায় এখানে। ডকারে আমরা আবার তোমার সিঙ্গেল লাইন কোড এক্সিকিউট করার জন্য ল্যামডা বলে একটা জিনিস আছে। তো তুমি একবার সার্চ করবে, মানে এটা সমুদ্র, শেষ নেই, এত কিছু আছে, তুমি পাগল হয়ে যাবে শেষে। দেখাচ্ছি, দাঁড়াও না। AWS ট্রেনিং, সাইন ইন, এই যে মাই অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল, বিলিং হিস্ট্রি, এখানে এই যে সার্টিফিকেশন, গো টু ইয়োর অ্যাকাউন্ট, এত কিছু কেটে দিই। এক্সাম রেজিস্ট্রেশন, এক্সাম হিস্ট্রি, এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রথম এক্সামিনেশন, রেজিস্ট্রেশন কোড হচ্ছে এটা, যেটা আমি পাস করেছিলাম 17ই ফেব্রুয়ারি, এটা হচ্ছে তার সার্টিফিকেট। 3 বছর ভ্যালিড থাকে। AWS যদি তুমি একবার ভালো করে পাস করতে পারো, ক্লাউড প্র্যাকটিশনার আর হচ্ছে আর্কিটেক্ট সলিউশন, এই যে অনেক ভালো, অনেক ভালো। তো এটা হচ্ছে 700 পেলে আমরা হচ্ছে পাস হিসাবে তোমার গ্রান্টেড করে যে। এবার অ্যাচিভ সার্টিফিকেশন, এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল সার্টিফিকেট, এই সার্টিফিকেটটা তোমাকে প্রোভাইড করবে। AWS সার্টিফাইড দীপঙ্কর দাস has successfully completed the AWS certification requirement has and has achieved their AWS cloud practitioner। আর একটা এখানে তোমার লিংক দেয়, আর একটা নাম্বার দেয়, আর একটা লিংক একটা লিংক প্রোভাইড করে, যেখানে তুমি গিয়ে চেক করতে পারো, ভেরিফাই করতে পারো, যে তোমার, যে কেউ চেক করতে পারবে যে ইওর ভ্যালিড সার্টিফিকেট ইজ ভ্যালিড অর নট। এখানে যখন সাবমিট করবে, এই যে ইট ইজ শোয়িং দ্যাট দীপঙ্কর দাস AWS সার্টিফাইড ক্লাউড প্র্যাকটিশনার and active from February 17th 2020. So 3 years validity, actually they give vendor examination validation at 3 years, that means 2025 আমার এটা এক্সপায়ার হয়ে যাবে। আবার পরীক্ষা দিতে হবে, হ্যাঁ আবার পরীক্ষা দিতে হবে, আবার ফি দিতে হবে নতুন করে, আবার ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, ইউ নিড টু স্টার্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। এই যে দেখাচ্ছি কত ফিজ এরা নেয়। হম হম জীবন, এই যে রেজিস্টার ফর অ্যান এক্সামিনেশন, আমার যেটা এক্সাম হবে সেটা হচ্ছে এই যে সার্টিফাইড ডেভেলপার না আর্কিটেক্ট সলিউশন, এই যে সার্টিফাইড আর্কিটেক্ট সলিউশন অ্যাসোসিয়েট লেভেল, এটা। তো এটা হচ্ছে এই যে শিডিউল উইথ পার্সন ভিইউ, যে কোনো ভেন্ডার এক্সাম 3 বছরই ভ্যালিডিটি দেয়, যে এখানে তোমার দেবে অনলাইন অ্যাট মাই প্লেসেস, নেক্সট। আর এদের এক্সামিনেশন খুব খুব ভালো করে মনিটর করে, একদম ভেরি ডিফিকাল্ট, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন নেক্সট। তুমি পাস করলেই তোমার অ্যাসোসিয়েট লেভেলে, তোমার যদি কোনো জব ওয়েবসাইটে তুমি তোমার সিভি দিয়ে রাখো, মানে দিনে 4-5টা তোমার কাছে কল আসবে।
আর দরকার লাগবে না, তুমি একবার যদি সার্টিফিকেট পেয়ে চাকরি করে নাও তাহলে তোমার যে নলেজটা হয়ে যাবে, তোমাকে আর লাগবে না, সার্টিফিকেশন লাগবে না তোমার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমার অ্যামাউন্ট। এর পরের যে পরীক্ষাটা হবে এটা হচ্ছে তার ফিস, $177। তা আমরা যদি দেখি এখন ডলার টু INR, স্যার, হ্যালো। 177 বলেন। হ্যাঁ, আমার তো হঠাৎ করে ল্যাপটপটা স্যার বন্ধ হয়ে গেছে, যার কারণে রেকর্ডটা আমি আর খুঁজে পাচ্ছি না। তো কেউ তোমাকে যদি রেকর্ড করে থাকেন একটু কাইন্ডলি প্লিজ রেকর্ডটা একটু দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ দিয়ে দেয় মুস্তাফা, ভেরি ডেডিকেটেড অ্যান্ড ডিসেন্ট বয়, হি উইল গিভ আজকে তো ইউ দ্যাট খুব লিংক। ইম্পর্টেন্ট ক্লাস স্যার, গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ দিয়ে দেবে তোমাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো চলো আজকে আর কিছু দেখাবো না, নেক্সট দিন আমরা একটা রিক্যাপ সেশন করে এটা কমপ্লিট করে দেবো, দিয়ে CSS এ চলে যাবো, মুভ করবো। তোমরা স্টাডি করো, নিজেদের মধ্যে পড়াশোনা করো, আর নিজেদের আপগ্রেড করো, নতুন নতুন জিনিস শেখো, শেখার কোনো শেষ নেই। ঠিক আছে, চলো সবাইকে তাহলে আজকে বাই বাই, গুড নাইট। আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলাম, নেক্সট দিন 10টা থেকে দেখা হচ্ছে, রাত্রি 10টা। প্রেজেন্টে আজকে একটু দেখাবেন স্যার হ্যাঁ কি বলো? আমাদের প্রেজেন্ট শিটটা। প্রেজেন্সি দিয়ে দেবো আমি, এখানে তোমার আছে, আমার কাছে নোট আছে, আমি তোমার প্রেজেন্ট দেখে দেখে দিয়ে দেবো, আমার কাছে সেভ করা আছে অ্যাটেন্ডেন্স শিট। ঠিক আছে দাদা। ঠিক আছে, এরকম আমার কাছে অ্যাটেন্ডেন্স শিট সেভ করা আছে, এই যে পুট করে দেবো। ওকে চলো তাহলে, বাই বাই সবাইকে, গুড নাইট আজকে। ঠিক আছে দাদা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফিজ, বাই বাই।